دلیل دو کہ آذان عند القبر نہ دو، اس پہ بھی ہمیں دلیل چاہیے آپ سے. اور آپ نے یہ جو کہا تھا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ، یہ بات کہ حرام کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، حلال کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، یہ بات میں نے اپنی طرف سے نہیں کہی تھی، یہ تفسیر عثمانی میں لکھی ہوئی ہے مولانا. اور یعنی کسی چیز کو حلال و حرام کہنا صرف اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے، تفسیر عثمانی. یعنی کسی چیز کو حلال و حرام کہنا صرف اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے. میں نے اس فائدہ کی خاطر باقی آپ نے یہ کہا جی یہ 4 چیزیں حرام ہے تو اس کے علاوہ حرام نہیں. کون کہتا ہے کہ اس کے علاوہ حرام نہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرام فرماتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے حرام فرماتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے. اور پیغمبر کا حرام کرنا بھی اللہ کا حرام کیا ہوا جو ہوتا ہے وہی پیغمبر کا حرام کرنا ہوتا ہے. اور یہ بات آپ دکھائیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے آذان عند القبر کو کہاں پہ حرام کہا. یہ بات آپ دکھائیں، قرآن مجید کی آیت اس پہ لائیں کہ آذان عند القبر کہاں پہ حرام ہے. صحابہ کرام نے کہاں پہ کہا کہ آذان عند القبر حرام ہے. مولانا آپ حرام کہہ رہے ہیں، اور حرام کہنا یہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا کام ہے. ان الحکم الا للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی کو حکم کا اختیار حاصل نہیں ہے. سبحان اللہ. مولانا آپ کے ذمہ پہ حرام کی تعریف ہے، فقہائے حنفیہ کی کتب معتبرہ سے آپ حرام کی تعریف دکھائیں. میں نے مباح کی تعریف کر دی ہے، اب بخاری کے حاشیہ سے کی ہے، تقسیم بھی کر دی ہے. جس کو شریعت یہ واضح طور پر انہوں نے عبارت پڑھی آپ کو نظر نہیں آئی؟ بسم اللہ دوبارہ پڑھا. انہوں نے یہ جو عبارت کہا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے جس کو بیان کیے وہ بیان ہو کے حلال حرام کو بیان کر دیا، اور جس سے جو عفو ہے وہ مباح ہے. یہ تعریف کی ہے. پہلے آپ حرام کی تعریف کریں، جلدی کریں. کیا تعریف کی ہے؟ یہ انہوں نے عبارت پڑھی آپ اس وقت. جس چیز کا اللہ تعالیٰ نے حکم ارشاد نے، جس چیز کا شریعت مطہرہ میں حکم نہ ہو اور جس چیز سے شریعت مطہرہ نے منع نہ کیا ہو وہ فعل مباح ہوتا ہے. شریعت نے اس پر حوالہ دے دیں، حوالہ دے کتاب ہم نے کس حوالہ قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھی ہے. شریعت نے حکم نہ دیا. آپ جی وہ ابھی میں نے وہ اشیاء کی نماز سے حدیث شریف ان کا ٹائم آؤٹ کر لیں. آپ وہ حوالہ میں دے دیں جس میں لکھا ہو کہ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ جس کو شریعت نے منع نہیں کیا. جی بدعت کی تعریف نہیں کہ آپ کا دماغ اٹ گیا. میں مباح کی کر رہا ہوں مولانا. جی مباح کی تعریف بتائیں. ابھی بات آ جاتی ہے، ٹائم آؤٹ کرنے مناظرے کا ان کا مولانا کا ٹائم. دیکھیں حدیث شریف کے لفظ وما سقط وہ چیزیں کہ ثبوت کرد حق تعالی یعنی بیان نہ کرد حلال یا حرام پس آن چیز آپ وست کہ درمی مباح کا لفظ نکال، مباح کی تعریف نکالیں. تعریف آگے چلے نہ چل رہے ہیں کہ درمی گزرانت و تعالی ازاں و نمی گیرت بندارا براں عزیزہ معلوم شد کے اصل می شبت کے اصل در اشیاء عبادت است. عزیزہ معلوم می شبت کے اصل در اشیاء عبادت است. مولانا ایک منٹ انہوں نے بات میں ان سے بات کر رہا ہوں. جی ان کو درمیان میں تو آپ نے آؤٹ کیا ہوا ہے. کس طرح؟ دیکھیں بات سے بات یہ ہے، دیکھیں مولانا دیکھیں واضح طور پر انہوں نے حدیث بیان تعریف کر دی ہے کہ جس کو نہ منع کیا گیا کس کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ حلال اور واہ کس کو کہتے ہیں، حلال اور حرام واہ کس کو کہتے ہیں. میں اور کیا بول رہے ہیں؟ چپ ہو کے سن سیدھے دستان کتاب کا حوالہ دے سو جی، ہمیں گل نہیں چلنی ہے. شریف حدیث شریف کی شرح ہے، اس میں اوپر لکھا ہوا ہے کہ مباح اس کو کہتے ہیں، تعریف ہے.
किताब तारीफात उठाएं मौलाना, जहालत वाली बात ना करें, खुलासा केदानी उठाएं, तौज़ी तलबी उठाएं, उसामी उठाएं, जिनके अंदर इन चीजों की तारीफ आपके जिम्मा पे हराम की तारीफ है। मैंने आपने पहली तकरीर बताएं कि हराम पहले चीज होती है, बड़ी बड़ा दर्जा हराम का कि मुबाह का। आप हराम की तारीफ करें ना। आप लोगों को इस पर मजबूर करते हैं, अजान दें तो आप किसने की है? ये मुनाजरा क्यों जुड़ा है? ये तो आपने मजबूर किया। अभी आप कहें मेरे पास लिबासत नहीं निकालें जी, किया वो कहें कि हमने मजबूर किया आपने कहा कि मैं उनको कह रहा हूँ। सुने एक बात ये टाइम मुनाजरे का है, कदर करने ही अब बोलना है। भाई और ये आप दरम्यान से इंस्ट्रक्शंस ना दें, क्योंकि आप इंस्ट्रक्शंस देंगे फिर ये भी दे देंगे। देख रहे हैं वो उसको आराम कह रहे हैं, एक शे मुबाह है। नहीं अभी शाह साहब के 2 मिनट शाह साहब लगा। अच्छा मैंने देखे ना टाइम आउट करके सवाल किया है, मेरा सवाल शाह साहब देखें। देखें शाह साहब तो हुर्मत शरीयत मुतहरा में मजबूर न हो, वो चीज मुबाह है। इस पे मैं दलाइल दूंगा और आपको बहुत दलाइल दूंगा। मैं दलाल नहीं अगली तकरीर में मैं ये पूछ रहा हूँ कि मुबाह चीज क्या है। देखें किताब तारीफात है हमारे इस्लाम में, किताब तारीफात के अंदर है, ये अल-अहकाम फी उसूल अहकाम वगैरह किताबों में ये आपका अगर आपने पढ़ा है तो पहले दर्जे में हम पढ़ाते हैं खुलासा केदानी लोगों को, फर्ज किसको कहते हैं, वाजिब किसको कहते हैं, सुन्नत किसको कहते हैं, मुस्तहब किसको कहते हैं, मुबाह किसको कहते हैं। आप इनसे क्यों तारीफ नहीं करते, भागते क्यों हैं? आप कहते हैं मैंने हदीस पढ़ दी, हदीस के अंदर तारीफ नहीं है। बात तो ये है ना, आप कहें कि ये लिखा हुआ है मुबाह इस चीज को कहते हैं, नहीं कहते, मैं बता देता हूँ, फिर मैं आराम की तारीफ करूंगा। आप क्यों इस पर जोर देते? मैं करूंगा, मैं इसी से बताऊंगा। और आपकी तकरीर में आराम की तारीफ आ गई है, ये नोट भी होगी, आपने खुद आराम बतला दिया आराम क्या होता है, आपकी तकरीर में आई, मैं अभी उस पर मैं अपनी तकरीर में करूंगा। आप अगर कोई हवाला नहीं देते, मैं आपको किताब देता हूँ, इससे पढ़ लें, ये मुबाह है। मुबाह किसको कहते हैं? बाद में आपने असलिया के जिम्मन में बात कर रहा हूँ। आप आप जितनी बात करें, मैंने सवाल किया है, तारीफ करें, मुबाह कहते किसको है? मौलाना मुख्तरम आप की बात कर रहे हैं वो अहकाम शरिया के तहत आ रहा है, जिसमें मुबाह की बात कर रहा हूँ वो इबाक़त असलिया है। तारीफ तो करें मुबाह की ना, मैं सवाल ये नहीं करता असलिया या गैर असलिया, मेरा सवाल ये है मुबाह की तारीफ करें। इसी से पढ़ दें, इसी से पढ़ लें। चलो इसी तौज़ी तलबी से पढ़े थे आपको, तौज़ी तलबी देखें मौलाना, देखें ये तारीफ नहीं पढ़ते, मैं मुबाह की तारीफ नहीं पढ़ते, इन्होंने इसको बिदअत मुबाह तो कह दिया ना, अब मुबाह की तारीफ। मौलाना हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई तारीफ करने वाला नहीं। मुबाह की तारीफ कर रहे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशारे हैं, वो शरीयत के अहकाम बयान करने वाले। और नबी पाक ने फरमाया कि जिस चीज को अल्लाह ने हलाल किया वो हलाल है, जिस चीज को अल्लाह ने हराम किया वो हराम है, और जिस चीज के बारे में जो खामोशी है वो चीज मुआफ है। और शाख मुआफ़ी किससे इस्तिदलाल कर रहे हैं बाखत पे। चलो जी टाइम शुरू करो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आप हज़रात ने ये दूसरी तकरीर मौलाना की भी सुन ली है। मेरा ये मुतालबा था कि इन 4 चीजों के अलावा और कुछ हराम है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने आयत पढ़ी थी, उन्होंने माना और भी हराम है, उस और में ये भी आ जाएगी जो हमने कही है नंबर, इसलिए आपका इस्तेदलाल कुरान से सही न रहा। उसके बाद ये कहा था इन्होंने कि इसके बाद मैंने ये सवाल किया था कि आपने तो इसको बिदअत मुबाह मान लिया है, बिदअत कहाँ है, सुन्नत साबित नहीं किया, मुस्तहब नहीं किया, जबकि आपके बड़ों ने इसको सुन्नत लिखा है और मुस्तहब लिखा है। मैंने हवाला दिया था, उसका आपने जवाब नहीं दिया, आप अपने बड़ों से ही पहले मुनाजरे में भाग गए। उसके बाद फिर ये बात आई थी कि आपके सदर ने भी कहा था कि ये मुस्तहब है, उस पर भी आप भाग गए, सदर भी भाग गया। अगली बात यह है मुबाह तो आपने बिदअत माना है, फिर भी इसको मुतलक मुबाह नहीं बना सके। मुबाह की तारीफ अभी तक आप न करते नहीं है, इसलिए कि उसके अंदर आपके सर पर तलवार रखी जाती है। निकाले मुबाह की तारीफ हो। अगली बात यह है, आपने कहा था असल अशिया में इबादत है, मैंने कहा था मौलाना आंखों को जरा खोल कर पढ़े, अशिया लिखा हुआ है, इबादत का लफ्ज निकालें। आप अजान को चीज समझते हैं या इबादत समझते हैं? मेरा सवाल सुनो, आप जो अजान देते हैं कब्र के ऊपर, इसको सवाब समझते हैं या सवाब नहीं समझते? ये आप जरा बरमला अपनी तकरीर में कहें, मेरा सवाल नोट करें, सवाब समझ कर दिलवाते हैं लोगों से या गुनाह समझ कर दिलवाते हैं? अगली बात
یہ میرا سوال ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ نے بدعت کی تقسیم کی ہے, کہا ہے کہ ایک بدعت سیئہ ہوتی ہے اور ایک بدعت حسنہ, اور آپ نے میرے حرام کی تعریف مولانا خود کر دی. ادھر دیکھیں, آپ نے کہا کہ بدعت سیئہ محرمہ, کہا ہے نا, پڑھا نا والا, تو بدعت